ओके सर। ओम शिवनाम्नि विभावितेऽन्तरङ्गे महति ज्योतिषि मानिनी मयार्धे दुरितान्यपयान्ति दूरदूरं मुहुरायान्ति महान्ति मङ्गलानि स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। हरिः ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽजमृतात् सम्बभूव स्वमेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांतिः। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांतिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणि चक्षुश्रोत्रमधो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निर्माकरोत् निराकरणमस्तु निराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरते उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणीस्तः सुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन होरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रं नोऽपि वातय मनः ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सृष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्धो ब्रह्मैवाहमस्मि अधीहि भो भगवः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च
व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमधास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमधास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अथ श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानं वरिष्ठान्ते वसदृशि गणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलित चिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यसाक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवां कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पित देशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धगं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यः साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये नानाचिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभवते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ताभृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहा व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्स्यमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वभिजाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये भूरम्भांस्य नलो नीलोऽम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् नित्याभाति चराचरात्मकमिदं
యస్యైవ మూర్త్యష్టకం నాన్యత్ కించన విద్యతే విమృశతాం యస్మాత్ పరస్మాద్ విభోః తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే సర్వాత్మత్వమితి స్ఫుటీకృతమిదం యస్మాదముష్మిన్ స్తవే తేనాస్య శ్రవణార్థదర్థమననాత్ ధ్యానాశ్చ సంకీర్తనాత్ సర్వాత్మత్వమహావిభూతి సహితం స్యాదీశ్వరత్వం స్వతః సిద్ధేత్యత్ పునరష్టధా పరిణతం చైశ్వర్యమవ్యాహతం వటవిటపి సమీపే భూమిభాగే నిషణ్ణం సకలమునిజనానాం జ్ఞానదాతారమారాత్ త్రిభువన గురుమీశం దక్షిణామూర్తిదేవం జనన మరణ దుఃఖ ఛేదదక్షన్నమామి చిత్రం వటతరోర్మూలే వృద్ధా శిష్యా గురుర్యువా గురోస్తు మౌనం వ్యాఖ్యానం శిష్యాస్తు ఛిన్న సంశయః నిధయే సర్వ విద్యానాం విషజే భవరోగిణాం గురవే సర్వలోకానాం దక్షిణామూర్తయే నమః ఓం నమః ప్రణవార్థాయ శుద్ధ జ్ఞానైకమూర్తయే నిర్మలాయ ప్రశాంతాయ దక్షిణామూర్తయే నమః అంగుష్టతర్జనీయోగముద్రా వ్యాజేన దేహినాం శ్రుత్యర్థం బ్రహ్మజీవైశ్యం దర్శయన్నోవతాత్ శివః సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్టంతం పరమేశ్వరం మన్నాథం పరమాత్మానం ప్రణతోస్మి సదాశివం ప్రణతోస్మి సదాశివం. మీరు కూడా నాకు కంపెనీ ఇస్తున్నట్టున్నారు కదా, జరుగుతూ. ఏంటి సార్? మీరు కూడా ఎవరో ఒకళ్ళు నాకు జలుబుతో కంపెనీ ఇస్తున్నట్టున్నారు అంటున్నా. కొంచెం వాతావరణం మారింది కదా. అదే 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 నాకు కూడా రాత్రి అంతా అసలు నిద్ర పట్టలే. సరే, అవన్నీ ఉండేవే గాని అమ్మవారి దయ వల్ల ముందుకు వెళ్ళిపోదాం. 23వ శ్లోకం దగ్గర ఉన్నాం కదమ్మా మనం. అవును సార్. 7వ అధ్యాయము 23వ శ్లోకము. 7వ అధ్యాయం అంటే ఇక్కడికి ప్రారంభం ఏం చెప్తున్నారు? తత్తు పదార్థ విచారణ జరుగుతోంది. ఈ తత్తుపద విచారణ చేస్తున్నాము అని మనకి ఎక్కడ చెప్పారంటే మొదటి శ్లోకంలోనే చెప్పేశారు. మయ్యాసక్త మనః పార్థ యోగం యుంజన్ మదాశ్రయః య అసంశయం సమగ్రం మాం యథా జ్ఞాస్యసి తచ్చును. డౌట్ ఉండకూడదు, కాంప్రహెన్సివ్ గా కూడా తెలుసుకోవాలి. ఎవరిని? పరమాత్మ యొక్క తత్వాన్ని. మొదటి శ్లోకంలో చెప్పారులేండి, ఊరికి వెనక్కి వెళ్ళండి. దానికి ఉపపత్తులుగా మిగతా శ్లోకాలన్నీ వరుసగా వస్తున్నాయి. ఎట్లా అనేటటువంటి ఆ తత్తు పదార్థ విచారణలో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క భాగాన్ని చూస్తున్నాం. చూసి ఏం చెప్పారు? కిందటి దానిలో ఏం చెప్పారు అంటే, ఏ పురుషుడు తన స్వభావాన్ని అనుసరించి పూర్వం ఏ శ్రద్ధ చేత ప్రవర్తించిన వాడై ఏ దేవతా శరీరం శ్రద్ధలో అర్చిస్తున్నాడో, ఏమండి, ఆ దేవతా స్వరూపంగానే నేను నీ వాళ్ళని అనుగ్రహిస్తున్నాను అన్నాడు. అంటే ఇప్పుడు ఈ పరమాత్మ యొక్క రూపం ఏమిటి తేల్చారు ఇక్కడ మీరు? ఆయన ఎవడని తేల్చారు? మీరు ఏ దేవత పేరుతో పిలిచినా అది నేనేరా అని చెప్పాడు. అంతే కదా. ఇప్పుడు మనకి దొరికాడు ఇక్కడ కృష్ణుడు, మనకి ఇక్కడ దొరికాడండి. అదే ఆయన. మీరు ఇది ఎందుకు చెబుతున్నా అంటే, నిన్న ఒక మాట చెబుతూ ఆపాము. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనాః పర్యుపాసతే దగ్గర సర్టిఫికేట్ ఇచ్చిన నన్ను పట్టుకున్నారో నువ్వు అని అడిగాడని అనుకున్నాం కదా.
నువ్వే చెప్పావు కదా! నేను ఏ పేరుతో పిలిస్తే అది నేనే అన్నావు కదా! ఇప్పుడు నేను అనన్య చింతయేమో కానీ ఎందుకు కాకుండా పోయింది? అంటే ఆయన అనుగ్రహిస్తానన్నాడే గాని, మనకి ఆ జ్ఞానం కలిగింది అని చెప్పలేదు. అనుగ్రహించడం ఆయన కారుణ్యం. మనం ఎలా కొలిచినా అనుగ్రహించడం ఆయన కారుణ్యం. కానీ ఆయన తత్వం తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనది. కనుక అనన్య చింత మనకే వచ్చి తీరాలి. సరే. అంతవత్తు ఫలం తేషాం తద్భవత్స్యల్పమేధసాం దేవాన్ దేవయజో యాంతి తద్భక్తా యాంతి మామపి. అదన్నమాట. అందుకని ఇట్లాంటి పిచ్చి ప్రశ్నలు అనంతకృష్ణ లాంటి వాడు వేస్తారనే అనన్య చింతయామం అంటే మరి నువ్వేం చెప్పావు కదా అని అంటాడనే ఇక్కడ చెప్పేశాడు ఆ విషయం. అంతవత్తు ఫలం తేషాం తద్భవత్స్యల్పమేధసాం దేవాన్ దేవయజో యాంతి మద్భక్తా యాంతి మామపి. అంతవత్ వినాశి తు ఫలం తేషాం తత్ భవతి అల్పమేధసాం అల్పప్రజ్ఞానాం దేవాన్ దేవయజః యాంతి దేవాన్ యజంతీతి దేవయజః దేవాన్ దేవయజః యాంతి దేవాన్ యజంతీతి దేవయజః తే దేవాన్ యాంతి మద్భక్తాః యాంతి మామపి ఏవం సమానేపి అయాసే మామేవ న ప్రపద్యంతే అనంత ఫలాయ అహో ఖలు కష్టం వర్తంతే ఇది అనుక్రోశం దర్శయతి భగవాన్. అదండి. అల్పమేధసాం అంటే ప్రజ్ఞ ఎక్కువ లేని అల్పమైన ప్రజ్ఞ కలిగినటువంటి వాళ్ళు. తేషాం ఎవరు వీళ్ళు? ఈ తేషాం అంటే ఎవరు? ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా! కామనా సహితులు. ఎవరెవరు ఏ ఏ కామాలు కోరితే ఏ ఏ దేవతా రూపంలో కోరినా ఆయా దేవతా రూపాల్లో ఆయా కామాలు నేనేనయ్యా తీరుస్తుందని చెప్పాడు కదా! అలాంటి తేషాం ఆ కామనా సహితులకు ఎవరు వాళ్ళు? ఎట్లాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్? అల్ప ప్రజ్ఞులైనటువంటి వాళ్ళు. తత్ ఆ ఫలంతు ఆ ఫలమైతే అంతవత్ అంటే వినాశము కలదైనది అవుతోంది. అదిటండి. అంటే ఇతర దేవతలలో కోరికలతో ఏ కోరికలతో అయినా ఎవరైనా చేసినట్లయితే అది ఆ శరీర పతనం వరకే దాని ఫలితం. తర్వాత అది అంతమైపోతుంది. అందుకని అంచేత ఇక్కడ ఏం చెప్పారయ్యా మనకి అంటే ఎవరైతే ఎవరు అయితే అవివేకులైన వాళ్ళు కామముతో నశ్వరమైనటువంటి నశించిపోయేటటువంటి సాధన వ్యాపారాల్లో ఉంటారో వాళ్ళని అల్పప్రజ్ఞులు అన్నాడు. వాళ్ళని అల్పప్రజ్ఞులు అన్నారు. అందుకే అన్నారు యస్మాత్ అంతవత్ సాధనా వ్యాపార అవివేకిన కామినశ్చ తే అతః అని ప్రారంభం చేసి చెప్పారు. ఏమని? ఎవరైతే అవివేకులు కాములు నశ్వరమైనటువంటి సాధన వ్యాపారాల్లో ఉంటారో వాళ్ళు అల్పప్రజ్ఞులు. అలాంటి వాళ్ళకి అలాంటి కోరికలతో కూడి ఉన్న వాళ్ళకి వారి వారి కర్మ ఫలము కూడా నశ్వరమే అంటే నశించిపోయేది. ఇప్పుడు దేవతల గురించి యాగాలు చేసేవాళ్ళు అనుకోండి, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ దేవతల్ని పొందుతారు. కానీ నా భక్తులో నన్నే పొందుతారు. అంటే ఏ దేవతారాధన చేస్తే ఆ దైవాన్ని పొందుతారు. నన్ను ఆరాధన చేస్తే నన్నే పొందుతారు. కనుక ఈ కర్మ చేసేవారికి నా భక్తులకి ప్రయత్నం ఒకటే. ఇతర దేవతార్చనలతో కామ్యమైన కోరికలతో చేసేటటువంటి వారికి నా భక్తులకి కూడా శ్రమ ఒకటే. ఎందుకు? అలాగే చేయాలి. కానీ
అనంత ఫలదుడైన నన్ను భజించారనుకోండి, వాడికి సమగ్రంగా దొరుకుతుంది. కాని వాళ్ళకో, అలా భజించని వాళ్ళకో ఎంత కష్టం వచ్చింది పాపం అన్నమాట. అంటే ఇది ఒక ప్రశ్న అయినా గురుగారు. వెయ్యాలనే కదమ్మా మనం చెప్పుకునేది. అదే అంటే ఇప్పుడు అన్ని దేవతా స్వరూపాల్ని నేనే అని అప్పుడు అన్నారాయన. అన్నాడు. మళ్ళీ ఇప్పుడు అలాంటి కోరికలతో కొలిచే వాళ్ళని జారిపోతారు. అది ఆ జన్మకంతే అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు. ఇది కాంట్రోవర్షియల్ స్టేట్‌మెంట్ అయిపోలా భగవంతుడిది కాదంటారా? అస్సలు కాలేదు. ఆ! అస్సలు కాలేదు. నాకు అర్థం కాదది. ఇప్పుడు నేను భగవద్గీత ఇది చెప్పాను. ఈ శ్లోకానికి అర్థం చెప్పానా? చెప్పలేదా? చెప్తున్నారు. చెప్పానా లేదా? చెప్పారండి. రైట్. మీకు అర్థమైందా? కాలేదా? అయింది మరి అనుకుంటున్నాను. కాలేదు కదండి. ఇప్పుడే చెప్పారు కాలేదని. అదే కదా! ఇప్పుడే కదా తల్లి. అంత ప్రాబ్లమ్ వెంటనే మాట మానేస్తే ఏంటి రాజకీయమా? ఇప్పుడే చెప్పారా నాకు అర్థం కాలేదని? ఇది ఈ పదం కాలా. ఇదేమో ఇప్పుడు చెప్పుకున్నది అర్థం కాలేదు కదా! కాలేదు. సరే. ఇప్పుడు భారతి గారికి గాని, రావు గారికి గాని, రమణమూర్తి గారికి గాని అర్థమైందా? అంటే అర్థమైందని తల ఊపుతారు. నేనే చెప్పా. ఒకే శబ్దం. ఒకళ్ళకి అర్థమైంది, ఒకళ్ళకి అర్థం కాలేదు. ఎందుకు తేడా? నా చెప్పడంలో తేడానా? మీరు అర్థం చేసుకోవడంలో తేడానా? ఏమనుకుందాం దీన్ని కాసేపు? అర్థం చేసుకోవడంలోనే తేడా వస్తుంది. అనుకుందాం కాసేపు. ఎందుకంటే నేను మంచోడినని చెప్పుకోవాలి కదా కాసేపు. చాలా కాదండి. నాకు విషయం అర్థమయ్యేటట్టుగా ఏంటంటే చెప్తున్నాను. అదే ఒకటి చెప్పి దాన్ని సీరియస్‌గా తీసుకోకు తల్లి. నువ్వు భలేదానివి. ఇవన్నీ ఉదాహరణలే. అవన్నీ సీరియస్‌గా తీసుకోవద్దు. అంటే ఈ శబ్దము వచ్చినది ఒకరికి అర్థమైనది, ఒకరికి అర్థము కాలేదు. ఇది తాత్పర్యం కదా! అవును. ఎవరు అర్థమైంది, ఎవరు అర్థం కాలేదో పక్కకు పెట్టండి. హ్మ్. కనుక ఇప్పుడు ఇది శబ్ద దోషమా? అర్థం చేసుకోవడం దోషమా? అర్థం చేసుకోవడంలో వచ్చింది. అర్థం చేసుకోవడంలో దోషం. కనుక పరమాత్మ అందరికీ సమానంగా అనుగ్రహిస్తాడు అన్నది సత్యం. కరెక్ట్. ఆ అనుభవించలేకపోవడం అన్నది వీడి దోషం. ప్రారంభం. అంతేగా? మీరు ఏమన్నా పేర్లు పెట్టండి దాని తర్వాత. అవును. అవునా కాదా? కనుక ఇప్పుడు అంతేనండి. పరమాత్మ అందరికీ ఒకేలా కరుణిస్తే వీడికి ఒక లాభం, వాడికి ఇంకో లాభం ఎందుకు వస్తుందంటే వీడు వచ్చిన లాభం ఇంతవరకే అర్థం చేసుకున్నాడు కాబట్టి. వాడి నమ్మకం అంతవరకే వెళ్ళింది కాబట్టి. వాడి నమ్మకము అంతవరకే వెళ్ళి ఆగిపోయింది కాబట్టి. కనుక ఫలితము దేని ప్రకారంగా వస్తుంది? అంటే నువ్వు చేసే కర్మల ప్రకారంగా వస్తుంది. మనమేం చేస్తున్నాము? నేను ఫలానా లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తాను. నేను ఫలానా కుబేర యంత్రాన్ని పూజిస్తాను. డబ్బొచ్చేస్తుంది అనుకున్నాం. ఇప్పుడు కుబేరుని పూజించొద్దు అని నేను చెప్పట్లేదు. కుబేరుడు ఎవరు? ఒక దిక్కుకు అధిపతి. ఒక దిక్కుకు అధిపతి. అందరికీ దిక్కెవడు? పరమాత్మ. వాడిని పట్టుకోకుండా వాడిని పట్టుకున్నారనుకోండి వీళ్ళందరూ అక్కడ ఉండేవాళ్ళేగా. మీరిప్పుడు ఉద్యోగం చేశారండి. మీరు పెద్ద ఆఫీసరు. మీరేదో మీ దగ్గర ఓ 10 మంది పని చేస్తునేవాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ కింద పని చేసేవాడి దగ్గరికి నేను పోతే నా పని అవుతుంది. వాడి దగ్గరికి పోకుండా డైరెక్ట్‌గా మీ దగ్గరకొచ్చి కూర్చున్నాను. "ఏమ్మా ఇటెందుకొచ్చావు?" అన్నారు మీరు. "ఏదోనండి సరిగ్గా లేదో చూద్దానంటే" మీరు వెంటనే బెల్ కొడతారు. వాడిని పిలువంటారు. వాడొస్తాడు. "ఇగో ఇదే చెయ్యి" అంటారు మీరు. వాడు చేస్తాడా? చేయడా? చేస్తారు. చచ్చినట్టు చేస్తాడు. ఇంకా నేను డైరెక్ట్‌గా పోతే చూద్దాం రేపురా, ఎల్లుండిరా అనొచ్చు. కానీ మీరు చెప్పిన తర్వాత వాడు చేయక తప్పదుగా. కనుక ఎక్కడికి వెళ్ళటం తేలిక? పరమాత్మను పట్టుకుంటే మిగతావన్నీ వస్తాయి. వీడిని పట్టుకుంటే ఇదే వస్తాయి. ఎవడిని పట్టుకుంటే అంతే వస్తుంది. నన్ను పట్టుకుంటే అన్నీ వస్తాయిరా నాయనా! అయినా నన్ను పట్టుకోవట్లేదు చూడు అది వాళ్ళ కర్మ అన్నాడాయన. అదే అక్కడ జారిపోతుంది మన బుద్ధి. సార్ ఇక్కడ అంటే ఉపాధి భేదం అని అనుకోవాలి కదండి. వాళ్ళకి ఉన్న శక్తి ఇది పరమాత్మకి అందరూ మనం కూడా పరమాత్మ స్వరూపులమే కదా. అట్లాంటిది తెలుసుకోవట్లేదు. ఇప్పుడు పాపం కృష్ణుడు ఇందాకటి నుంచి గొంతు చించుకుంటున్నది అదే. ఒరేయ్! మీరు నేను ఒకటేరా బాబు అంటున్నాడు. మనం పట్టుకోవట్లే ఆయన్ని. అదే చిన్న టార్గెట్స్ అంతే వద్దు, ఒకటే పెద్ద టార్గెట్ కొట్టు. అంతే. అది అదేదో సినిమాలో బాపు గారు మంచి అద్భుతమైనటువంటి ఉదాహరణ చెబుతాడు దీనికి. మొగుడు పెళ్ళాలిద్దరూ సమానం అండి. అయితే మొగుడు కొంచెం ఎక్కువ సమానం, ఆడవాడు కొంచెం తక్కువ సమానం అంటాడు. ఎక్కువ తక్కువ వస్తే సమానం ఎందుకు అవుతుందండి?
మొగుడు కొంచెం ఎక్కువ సమానము, భార్య కొంచెం తక్కువ సమానం ఉంటారు. సమానం అంటున్నాడు కానీ ఇద్దరు తేడా తెలుస్తున్నాడు. అట్లా పరమాత్మ నేను ఒకటే, కానీ పరమాత్మ గొప్పవాడంటే నేను కాదనుకుంటున్నాం మనం. అయితే ఇది మనం వాచ్యంగా అనుకుంటున్నాం గాని అనుభవంలోకి తెచ్చుకున్నావా అన్నది ప్రశ్న. అది ఏ కొద్ది మందుకో వస్తుంది. అందుకే ఆయన ఎప్పుడో చెప్పాడో చెప్పబోతున్నాడో, కశ్చిద్యతతి సిద్ధయే అన్నాడు కదా. ఎంతో మందిలో నన్ను ధ్యానించే వాళ్ళు ఎక్కడో కొద్దిమంది ఉంటారు. అందులో నన్ను తెలుసుకునేవాడు ఆ గ్రూప్ లో కొద్దిమంది ఉంటారు. కనుక అది వాడి అనుకంపతో మాత్రమే సాధ్యము అని ఆయన అలా బాధపడి ఏమంటున్నాడు, వాళ్ళకి అంటే కర్మల సహితముగా చేసే వాళ్ళకి, నా భక్తులైన వాళ్ళకి ఆయాసం ఒకటే అయినప్పటికీ అనంత ఫలములు ఇవ్వగలిగిన నన్ను భజించట్లేదు వాళ్ళు అని వాళ్ళ ఎడల జాలి చూపిస్తున్నాడు పరమాత్మ ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో. అంటే ఇది ఏంటి, ఆయన జాలి చూపిస్తున్నాడు అంటే పాపం కృష్ణుడు కూడా ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయన్నమాట అనుకోకూడదు. మనని యొక్క అసక్తతని చూసి ఆయన జాలి పడుతున్నాడు. మనం చేయాల్సిన పని అంటే ఆయన పట్టుకోవటమే. అందుకని ఏం చెప్తున్నాడు, కిం నిమిత్తం మామేమన ప్రపంచంతే ఇచ్చుచ్యతే. సరే బానే ఉందయ్యా, నువ్వు అన్ని నువ్వే ఇస్తావు ఫస్ట్ క్లాస్, మరి నిన్ను పట్టుకోకుండా వాళ్ళు ఎందుకు పట్టుకుంటున్నారు, నన్ను ఎందుకు పట్టుకోవడం లేదు వీళ్ళందరూ, కిం నిమిత్తం మామేమన ప్రపంచంత, వీళ్ళని ఎందుకు పట్టుకోవట్లేదు, ఇచ్చుచ్యతే చెబుతున్నా విను. అంటే మనము ఆయనని తప్ప కామ్య కర్మలతో కామ్య కోరికలతో వేరే వేరే దేవతారాధనలు ఎందుకు చేస్తున్నాము, పరమాత్మని ఎందుకు పట్టుకోవట్లేదు కూడా ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాడు. అంటే ఏం జరిగింది ఇక్కడ లెక్క చూసుకున్నట్టయితే, ప్రాబ్లం చెప్పాడు, ప్రాబ్లం యొక్క రీజన్ చెబుతున్నాడు, తర్వాత చివరిలో ఏం చెప్పాల్సి వచ్చినట్టు సొల్యూషన్ చెప్పాలి. అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం మన్యంతే మాం అబుద్ధయ పరం భావం అజానంతో మామావ్యయం అనుత్తమం అన్నాడు. కిం నిమిత్తం మామేవన ప్రపంచంత ఇచ్చుచ్యతే. అవివేకులు నన్ను ఏ కారణం వల్ల తెలుసుకోలేకపోతున్నారయ్యా అంటే, అబుద్ధయ అవివేకులు మమ నా యొక్క అవ్యయం నాశనము లేనైనది, అనుత్తమం అంటే నిరతిశయమైనది, దీనికన్నా ఉత్తమమైనది ఇంకోటి లేనటువంటిది అయినా పరం భావం పరమాత్మ స్వరూపమును అజానంత తెలుసుకోలేని వారు అవుతున్నారు. అయ్యి ఏం జరుగుతుంది, నన్ను అవ్యక్తం అంటే ప్రకటించబడని వాడిగా, వ్యక్తిం ప్రకటనను, స్పన్నం పొందిన వానిగా మన్యంతే. అంటే నేను అవ్యక్తుడను, కానీ వాళ్ళు నన్ను ఏమనుకుంటున్నారు, వ్యక్తుడైన వాడు అనుకుంటున్నారు. మీరు అంతే అండి, నేను అంతే అండి. మనం ఏమనుకుంటున్నాము, నేను కృష్ణ, నేను వెంకటేశ్వరరావు గారు, నేను రమణమూర్తి గారు ఇట్లా అనుకుంటున్నాం. నేను అన్న శబ్దానికి ఆ పరమాత్మ తత్వమే నేను అనేటటువంటి చింతన మనకి రావటం లేదు. అలా తలవలేకపోతున్నాం, ఎందుకంటే మనం అవివేకులము కనుక. అబుద్ధయ అంటే అవివేకులైన వాళ్ళు నాశరహితమైన, అవ్యయం నాశరహితమైన, నిరతిశయం నన్ను మించిన గొప్పది లేనటువంటి నా స్వరూపమును అంటే పరమాత్మ తత్వాన్ని తెలియకుండా తెలుసుకోలేకుండా ఉన్న వాళ్ళై, పూర్వమున అప్రకటిత రూపములో ఉండి అంటే ఇంతకు ముందు కనపడకుండా అప్రకటితమైన రూపములో ఉండి ప్రస్తుతము ప్రకటీభావముతో పొందిన వాడిగా నన్ను తలుస్తున్నారు. అంటే నేను ఇంతకు ముందు లేను, ఇప్పుడు ఉన్నాను అని తలుస్తున్నారు. నేను అప్పుడు ఉన్నాను, ఇప్పుడు ఉన్నాను. ఇది ఆయన చెప్పిన విషయం. అంటే ఇక్కడ ఇదండి మనం నిజంగా చెప్పుకోవాలంటే ఈ శ్లోకానికి శంకర భగవత్పాదులు వారిచ్చిన తాత్పర్యం ఇంతవరకు సమంజసంగా చక్కగా సరిపోయింది. కానీ
ఇది చదవలేదండి మనం. అవ్యక్తం ప్రకాశం వ్యక్తిం ఆపన్నం ప్రకాశం గతం ఇదానీం మన్యతే మాం నిత్య ప్రసిద్ధం ఈశ్వరమపి సంతం అబుద్ధయః అవివేకినః పరం భావం పరం ఆత్మస్వరూపం అజానంతః అవివేకినః మమ అవ్యయం వ్యయరహితం అనుత్తమం నిరతిశయం మదీయం భావం అజానంతః మన్యంతే ఇత్యర్థః. ఇప్పుడు చెప్పుకున్న భావమే శంకర పంక్తులు ఇందాక చదువుకోలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు చదివాం. అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ అవ్యక్తమైన విషయం గురించి, అవ్యక్తం అంటే ఏమిటి అనేది ఆ విషయం అంతా చెప్పుకొచ్చారు. ఈ అవ్యక్తము తర్వాత వ్యక్తము అనే అంశాలు రెండు పడుతున్నాడు. నిత్య శుద్ధమైనది ఈశ్వరుడైన వాడు వివేకి. కానీ మనకి ఆ ఆత్మస్వరూపం తెలియకపోవటం వల్ల, అంటే ఇంతవరకు కనబడకుండా ఉన్నాడు కాబట్టి, ఇప్పుడు కనబడుతున్నాడు కాబట్టి ఈ కాస్త వికారమే నేను అనుకుంటున్నాను. నాకు వికారము లేదు. ఏ వికారము? షడ్భావ వికారములు. జాయతే అస్తి వర్ధతే విపరిణమతే మ్రియతే. జాయతే అస్తి వర్ధతే విపరిణమతే అపక్షీయతే మ్రియతే. ఈ వికారాలతో ఉన్నట్టుగా నన్ను భావిస్తున్నారు వీళ్ళు. ఇది కాదు అసలు నా లెక్క అని చెబుతున్నాడు. అని ఇప్పుడు వీడు అజ్ఞానంలో ఉన్నాడు అన్నాడు. అజ్ఞానం కాబట్టి నన్ను తెలుసుకోలేకపోతున్నాడు అన్నాడు. నన్ను ఎందుకు పట్టుకోలేదురా నాయన అంటే వీడు అజ్ఞాని కాబట్టి అన్నాడు. అసలు ఇంతకీ అజ్ఞానం ఎందుకు వచ్చిందయ్యా? చూడండి ఎలా స్టెప్పులతో తీసుకెళ్తున్నాడు అమ్మని. నన్ను తెలుసుకోలేదు. ఎందుకు తెలుసుకోలేదయ్యా? అజ్ఞానము. అసలు అజ్ఞానం ఎందుకు వచ్చిందయ్యా? నెక్స్ట్ ప్రశ్న. తదీయం అజ్ఞానం కిం నిమిత్తం ఉచ్యతే. తదజ్ఞానం కిం నిమిత్తం ఇది ఉచ్యతే. నాహం ప్రకాశః సర్వస్య యోగమాయా సమావృతః మూఢోయం నాభిజానాతి లోకో మామజమవ్యయం. మాం అజం అవ్యయం. నాహం ప్రకాశ సర్వస్య యోగమాయా సమావృతః మూఢోయం నాభిజానాతి లోకో మామజమవ్యయం. న అహం ప్రకాశః సర్వస్య లోకస్య కేషాంచిదేవ మద్భక్తానాం ప్రకాశః అహం ఇత్యభిప్రాయః. యోగమాయా సమావృతః. యోగః గుణానాం యుక్తిః ఘటనం సైవ మాయా యోగమాయా. తయా యోగమాయయా సమావృతః సంఛన్నః ఇత్యర్థః. అతః ఏవ మూఢః లోకః అయం న అభిజానాతి మాం అజం అవ్యయం. యయ అని చెప్పారు. అంటే ఏంటి? యోగమాయా సమావృతః. యోగమాయా సమావృతః అంటే ఏంటండి అంటే తత్వ రజస్తమో గుణములతో గుణత్రయములతో సంయోజన రూపమైన మాయ చేత ఆవరించబడిన వాడై, సమావృతః ఆవరించబడిన వాడినై, అహం నేను సర్వస్య ప్రకాశః అందరికీ నా ప్రకాశవంతమైనటువంటి నేను అందరికీ తెలియబడటం లేదు. మన అజ్ఞానం ఎందుకు వచ్చింది రా నాయన అంటే ఆయన యోగమాయతో కూడి ఉన్నాడు కాబట్టి, ఆ ఆవరించబడిన యోగమాయ వల్ల, ఆ గుణత్రయముల వల్ల ఆవరించబడిన యోగమాయ వల్ల నేను అందరికీ ప్రకాశముగా తెలియబడటం లేదు. అయం మూఢః. ఈ మూఢుడు. లోకః అంటే జనులు. లోకం అంటే ఇక్కడ ప్రపంచం కదండి. లోకః అంటే జనులు. లోక్సభ అంటాం కదండి. అక్కడ ఎవరుంటారు? లోకులు ఉంటారు. ఏ లోకులు అంటే మనుషులు. మాం నన్ను అజం అవ్యయం. అజం అంటే పుట్టుక లేని వాడిగా, అవ్యయం అంటే నాశరహితుడుగా, నా అభిజానాతి. ఈ అవ్యయము అజం ఎందుకు చెప్పాడయ్యా అంటే ఇందా చెప్పుకున్నాగా షడ్భావ వికారాలు. అజం అంటే జన్మ లేనివాడు. జన్మ అంటే జాయతే. పొరపాటున ఎక్కడైనా జాయతే అంటే ఆ బండి మళ్ళీ మ్రియతే దగ్గరే ఆగుతుంది.
జాయతే దగ్గర ఆగిపోదు బండి. ఆ జాయతే తర్వాత అస్థి, అస్థి తర్వాత వర్ధతే, వర్ధతే తర్వాత విపరిణమతే, విపరిణమత తర్వాత అపక్షీయతే, అపక్షీయత తర్వాత మ్రియతే. మళ్ళీ వాడి కర్మగాలి పాపపుణ్యాలు పొట్లాలు కట్టి పెట్టుకుంటే మళ్ళీ జాయతే, ఈ చక్రంలో తిరుగుతూనే ఉంటాడు. కనుక అజం, అసలు నాకు పుట్టుకే లేదు కనుక నశించడం అంటూ ఉండదు. అవ్యయం, అందుకని నాశరహితుణ్ణి కాబట్టి. కనుక పుట్టుక లేనటువంటి నాశరహితుడైనటువంటి నన్ను వీళ్ళు ఎందుకు తెలుసుకోలేకపోతున్నారంటే గుణత్రయ సంయోగము చేత ఆ మాయగా ఆవరించబడి నేను ఉండటం వల్ల ఇలా జరుగుతోందయ్యా అని చెప్పి చెబుతున్నాడు ఆయన. అంటే ఆ పరమాత్మను అవివేకులు తెలుసుకోలేకపోవటానికి కారణం ఏం చెప్పాడు? గుణముల యొక్క కలయిక వల్ల దాన్ని యోగం అంటాడు. అలాంటి యోగం అనేది మాయచే కప్పబడి యోగమాయ. యోగమాయ అంటే ఏంటి? గుణముల యొక్క కలయికని యోగం అంటారు. ఏ గుణములు అండి? సత్వరజ స్తమ గుణాలు కలయికని యోగం అంటారు. దానివల్ల మాయగా కప్పబడింది కాబట్టి యోగమాయ అన్నారు. ఆ యోగమాయ వల్ల నేను అందరికీ తెలియబడట్లేదు. అయితే నా భక్తులు కొద్ది మందికి మాత్రం తెలుస్తున్నాను. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈ యోగమాయ బద్ధులు కారు గనుక, వాళ్ళు మోహముతో కూడి లేరు గనుక. కనుకనే నేను సావు గాని పుట్టుక గాని లేని వాడిగా ఈ లోకం నన్ను తెలుసుకోలేకపోతోంది మేస్టారు అని చెప్పి అర్జునుడికి చెబుతున్నాడు. సరే, ఇక్కడ మాయతో కప్పబడి ఉన్నాడు అని అంటే పరమాత్మకి అతీతుడు కదా మాయ. కానీ ఈ చూసే వాళ్ళకి వీళ్ళకి జ్ఞానం లేకపోతే ఆ మాయ అడ్డొస్తుంది, అంతే కదండి. ఇక్కడ నేను నా చిన్నప్పుడు అండి విద్యా ప్రకాశానందగిరి స్వామి వారు చెప్పినటువంటి భగవద్గీత ఉపన్యాసాలు నా చిన్నప్పుడు విన్నా. అప్పుడు అంత పెద్ద అన్ని ఇప్పుడేమో తెలిసేసినట్టు కాదు, కానీ అప్పుడు అసలు నాకు తెలిసేది కాదు. ఇప్పుడేమో తెలిసినట్టు అనిపిస్తూ ఉన్నట్టుగా ఉంది. అప్పుడు అసలు ఏమీ తెలిసేది కాదు. కానీ ఇక్కడ ఉదాహరణ చెప్పారు ఆయన యోగమాయ గురించి చెబుతూ. అంటే ఈ చాప్టర్ లో కాదులేండి, వేరే చాప్టర్ లో ఎవడైతే నన్ను తెలుసుకుంటాడో నా మాయ వాడిని ఏం చెయ్యదు అనడానికి వచ్చే శ్లోకం దగ్గర చెబుతాడు. ఆయన చెప్పాడు ఉదాహరణ. అయితే అక్కడ ఇక్కడ మాయ కాబట్టి అది చెప్పేస్తున్నా. ఆయన ఏమంటాడంటే, ఇప్పుడు మీ ఇంటికి వచ్చానండి నేను మీ ఇంటికి వస్తా. మీ ఇంట్లో ఒక కుక్క ఉంది. చెప్పారు సార్ మీరు ఇది. ఫస్ట్ చెప్పారు మాయ గురించి. అదే అది చాలా బాగా మేము చాలా సార్లు మననం కూడా చేసుకున్నాం. అదే కనుక అది ఎవరిని పట్టుకుంటుంది? యజమానిని పట్టుకోదు, బయట వాడిని పట్టుకుంటుంది. కానీ యజమానిని మనం తెలిసిన అనుకోండి, ఏయ్ అని అరిస్తే ఆ వచ్చిన వాడు కూడా ఏం చేయదు. అది ఎంత అద్భుతమైన ఉదాహరణ చెప్పాడంటే అది సుమారుగా ఎటు లేదన్నా 30-40 ఏళ్ల క్రితం విన్న ఉదాహరణ ఇది. ఎంత తప్పు లెక్క వేసుకున్నా 30-40 ఏళ్ల క్రితం విన్న ఉదాహరణ. ఫస్ట్ చెప్పారు. అట్లాగే ఇంకొక ఉదాహరణ అండి, చిన్మయానంద చెప్పిన ఉదాహరణ ఇప్పటికీ మర్చిపోలేను. అది ఎప్పుడు చెప్పాడు ఆయన? అది కూడా అంతే 30-40 ఏళ్ళు అయింది తేలిగ్గా. ఆయన నిజాం కాలేజీ గ్రౌండ్స్ లో ఉపన్యాసాలు, ఏవి కాలేజీ గ్రౌండ్స్ లో ఉపన్యాసాలు చెప్పే రోజుల్లోది. ఆయన వెళ్ళిపోయే 3 దశాబ్దాలు అవుతున్నాయి బహుశా. అయితే ఆయన ఏం చెబుతాడంటే, ఏమయ్యా కృష్ణుడు, ఇది కూడా చెప్పే ఉంటాను ఎందుకంటే నాకు తెలిసిన 2-3 కథలే ఇదే చెప్పు బతికేస్తుంటాం. దాన్ని ఏమంటారు? ఏమయ్యా కృష్ణుడు వీడు యుద్ధం చేయడానికి వచ్చాడా? వీడు యుద్ధం చేయడానికి వస్తే ఇప్పుడు ఏమన్నా మొగుడు పెళ్ళాల గురించి చెబుతాడా? ఈ కృష్ణుడు వేరే పని లేదా? యుద్ధం చేయమని చెప్పాలి కదా అని కోప్పడుతూ 13వ అధ్యాయంలో 3వ శ్లోకం 9వ శ్లోకం వస్తుంది. ఆ శ్లోకాన్ని గురించి చెబుతూ అందులో ఏముంటుందంటే దారాపుత్ర గృహాదిషు అని వస్తుంది. వీటి మీద మోహం వదులుకోవాలి, వాడు సుఖపడతాడు. అంటే పెళ్ళాన్ని వదిలే, పిల్లాన్ని వదిలే, ఇంటిని వదిలే నువ్వు బాగుపడతావు, ఇదే దాని అర్థం కాదు అన్నాడు. అని ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, ఇక్కడ చూడండి శ్లోకంలో ఉన్నదేమో దారాపుత్ర గృహాదిషు 3 అంశాలు. ఇప్పుడు దానికి ఇంటర్ప్రిటేషన్ నేను చెబుతున్నాడు వినండి. ఇది ఒక 10 సార్లు చెప్పుంటా నేను, అయినా మళ్ళీ చెప్పుకుందాం. అంటే కొత్త పాఠం చెప్పడానికి ఎగ్గొట్టడం ఎలా అంటే పాత పాఠాలు ఇలా నెవరేసుకోవడం అనమాట. ఇవన్నీ టీచర్ లక్షణాలు. సరే
ఇక్కడ ఏం చెబుతాడంటే ఆయన, నువ్వు ఉన్నావయ్యా సెంటర్లో, నిన్ను పెట్టుకో ఫస్ట్. నేను నేను ఉంటే నన్ను నమ్ముకుని మా ఆవిడ ఉంది. నన్ను నమ్ముకుని మా ఇంట్లో పనివాళ్ళు ఉన్నారు. ఇట్లా ప్రపంచంలో చాలా మంది నా మీద ఆధారపడిన వాళ్ళు ఉన్నారు. నా మీద ఆధారపడిన వాళ్ళు ఉంటే వీళ్ళందరినీ రిప్రజెంటేటివ్ క్యారెక్టర్ గా ఆర్య అన్నాడు, దారా అన్నాడు. అంటే ఇక్కడ దారా శబ్దానికి పెళ్ళాము అని అర్థం కాదు నాయన, నీ మీద ఆధారపడిన సమస్త జనానీకము. ప్రపంచాన్ని 2 ముక్కలు చేసి వారేశాడు ఇక్కడ. నా మీద ఆధారపడిన వాళ్ళు. ఇక నాకు వయసు అయిపోతుంది. అప్పుడు నేను ఎవరి మీద ఆధారపడతా? నా కొడుకు మీద ఆధారపడతా. "ఒరేయ్ నన్ను చూడరా బాబు, మాత్ర తెచ్చిపెట్టు, మంచినీళ్ళు ఇయ్యి" ఉంటుందిగా. ఇవన్నీ స్వానుభవాలేగా. చూస్తారో చూడరో తర్వాత ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళు చూస్తావా తర్వాత. ఆ చూసే ఓల్డ్ ఏజ్ లో అన్నం పెట్టేవాడే కొడుకు అవుతాడు అప్పుడు. సరే, అది పక్కకు పెడితే, నేను ఆధారపడిన ప్రపంచానికి రిప్రజెంటేటివ్ క్యారెక్టర్ పుత్ర. ఇక జీవులందరూ 2 భాగాలు అయిపోయారు. మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్న జీవజాతి అంతా కూడా 2 భాగాలు అయిపోయింది. ఏమిటది? నా మీద ఆధారపడిన సెగ్మెంటు, నేను ఆధారపడిన సెగ్మెంటు. ఇక మిగతాది జడములైనటువంటి, లేకపోతే మనుషులు కానటువంటి ఇతర జీవజాలము, ఆవులు, గేదెలు, బర్రెలు, దూడలు, పందులు, కుక్కలు, ఇళ్ళు, కొంప, గోడు అన్ని ఆస్తాయి. నాకు ఇల్లు కావాలి, నాకు కుక్క కావాలి, నాకు ఆవు కావాలి, నాకు ఫలానా కావాలి, నాకు ఇది కావాలి, అది కావాలి. ఈ ఈ మెటీరియల్ అంతా కలిపి గృహాన్ని రిప్రజెంటేటివ్ క్యారెక్టర్ గా చెప్పాడు. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం వదిలేయమన్నాడు? మొత్తం ప్రపంచం వదిలేసి నువ్వు ఒక్కడివే మిగలరా నాయన, నీకు ఆనందం కలుగుతుందని చెప్పాడు ఆయన. దీనికి ఆయన ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ పుత్రధార గృహాదిషు అన్నాడు. దీని మీద మోహం వదులుకోమన్నాడు. సరే, ఆ శ్లోకం ఇప్పుడు వచ్చిన మళ్ళీ చూస్తాం కానీ, అంటే ఒక విస్తృతార్థాన్ని ఎలా ఋషి కల్పించగలుగుతాడు అని చూడటం అనమాట. కనుక మామూలుగా చూస్తే అర్థం వచ్చే, ఎందుకంటే మనం బ్రహ్మార్పణం, బ్రహ్మహవి, బ్రహ్మణాహుతం చదువుకున్న శ్లోకం. ఈ శ్లోకాన్ని మనం ఇక్కడ చదువుకుని అర్థం చెప్పుకున్న తర్వాత కనీసం అంటే ఒక 10 మందిని అడుగుంటా, ఏమంటే బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మహవి అని ఉంది కదా, అంటే ఏమిటి అర్థం ఏంటండి అని. చదువుకున్న వాళ్ళు ఏంటండి, ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ తాత్పర్యం చెప్పలేదు. ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ తాత్పర్యం చెప్పలేదు. కారణం అంటే వాళ్ళకి తెలియక. కానీ ఏం చెప్తున్నారు? వేరే అర్థాన్ని చెబుతున్నారు. అది ఈ అర్థం కాదు. కనుక తాత్వికమైన దృష్టితో భగవద్గీతని చూసే ప్రయత్నంలో ఉన్నవాడికి, లౌకికమైన దృష్టితో భగవద్గీతకి తెలుగు అర్థం చెప్పుకునేవాడికి హస్తిమసికాంతర దూరం ఉంది. అదొక్కటి మనం గమనించుకుంటూ ముందుకు పోతే సేఫ్ బెట్ అనమాట. సరే, తద్ అజ్ఞానం కిం నిమిత్తం ఇత్యుచ్యతే. నాహం ప్రకాశ సర్వస్య యోగమాయా సమావృత మూఢోయం నాభిజానాతి లోకో మాం అజం అవ్యయం అని చెప్పేశాడు. చెప్పిన తర్వాత యయా యోగమాయయా సమావృతం మాం లోకః నాభిజానతి నా జానాతి న అసౌ యోగమాయయా మదీయా సతి మమైశ్వర్యస్య మయా వినః జ్ఞానం ప్రతిబధ్నాతి యథా అన్యస్యాపి మాయావివ మాయా జ్ఞానం తద్వత్ యతః ఏవం అతః వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చార్జున భవిష్యాని చ భూతాని మాం తు వేద న కశ్చన. అహం తు వేద జానే సమతీతాని కాంతాని భూతాని వర్తమానాని చ అర్జున భవిష్యాని చ భూతాని వేద అహం మాం వేదతు న కశ్చన మద్భక్తం తచ్చరణం ఏకం ముక్త్వా మత్తత్వ భావాదేవ నమాం భజంతే అని 26వ శ్లోకం చెప్పారు. ఏం చెప్పాడు 26వ శ్లోకం అంటే, వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చార్జున భవిష్యాని చ భూతాని మాం తు వేద న కశ్చన. ఏ యోగమాయ చేత అయితే అర్జున నేను సమతీతాని భూతాని అంటే భూతములను అతిక్రమించిన వర్తమానము గాని ఉండెడి భూతకాలమునందుండెడి భవిష్యాన్ని భవిష్యత్ కాలములో ఉండెడి
భూతాని చ భూతములను వేద ఎరుగుదును మాంతు నన్నైతే కశ్చన న వేద ఎవడు ఎరగడు. నాకేమో ప్రజెంట్ పాస్ట్ ఫ్యూచరు మొత్తం తెలుసు. ఎవడు కూడా నన్ను మాత్రం తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. ఎందుకుట? యయా యోగమాయ సమావృతం మాం లోకో నాభిజానాతి నాసో యోగమాయ మదీయా నదీ మమేశ్వర్యస్య మాయావినో జ్ఞాన ప్రతిపత్నాది. కనుక ఏ యోగమాయ చేత సమావృతమైనటువంటి ఏ యోగమాయ చేత ఆవృతమైనటి నన్ను ఈ లోకము తెలుసుకోలేకపోతుందో ఆ యోగమాయ నా సంబంధమైనదై అది యోగ మాయ. నేనేమండి మాయావిని. పరమేశ్వరుడైన నా యొక్క జ్ఞానాన్ని మాత్రం అది ప్రతిబంధించటం లేదు. దీని ముందు శ్లోకంలో ఏం చెప్పాడు? అరే నాయన, నన్ను తెలుసుకోలేకపోవడానికి కారణం ఏమిటి? నిమిత్తము అంటే యోగమాయతో ఆవృతమైన నేను అని అన్నారు. నువ్వు కూడా యోగమాయతో ఆవృతమైతే మరి నీకు కూడా తెలియకూడదు కదా కాక అని అంటే అదేం లేదు నాయన. యోగమాయ నా సంబంధమైనది. నేనేమండి మాయావిని, అంటే ఆ మాయని సృష్టించిన వాడిని. నేను పరమ ఈశ్వరుడను, అన్నిటి మీద ఈశత్వం కలిగిన వాడిని. కనుక నా జ్ఞానానికి ఈ యోగమాయ ప్రతిబంధకం చేయలేదు. ఎట్లా? లోకంలో మాయావి సంబంధమైనటువంటి మాయని ఇతరులకైతే మోహపెడుతుంది. కానీ ఆ మ్యాజిక్ చేసే, అంటే ఇప్పుడు మ్యాజిక్ చేసేవాడు ఉన్నాడు. ఇట్లా చూసి ఒకటి రేడియో పెట్టాడు. నేను చూసిన మ్యాజిక్ అదే. రేడియో పెట్టాడు, దాని మీద గుడ్డ వేసాడు, ఇట్లా 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 అని ఇట్లా దులిపాడు. రేడియో మాయమైంది, గుడ్డ మిగిలింది. చూస్తున్న నాకు గుడ్డ మిగిలింది, రేడియో మాయమైంది అని నన్ను మోహపెట్టింది. కానీ ఆ మ్యాజిక్ చేసిన వాడికి అది ఎట్లా దాచాడో తెలుసు. అది రేడియోని చూపించాడా లేదా, అసలు రేడియో అక్కడ ఉందా లేదా, రేడియోనే భ్రమ, లేకపోతే నేను చూడకుండా నా కళ్ళు కనపడకుండా రేడియోని పక్కకి తోసేశాడా, ఏమన్నా చేసి ఉండొచ్చు కాక. కానీ వాటిని మోహ పెట్టలేకపోయింది అన్నది వాస్తవం. అలాగే కుక్క ఎగ్జాంపుల్ లాగా, అంటే కుక్క ఎగ్జాంపుల్ లాగా మళ్ళీ మాయ, వైష్ణవి మాయ. అసలు వాళ్ళందరూ ఋషులండి. తపస్సులో పండిపోయి ఇది నమిలి మింగి రసం తీసుకుని సారం తాగేసి గ్లాసులతో రోజు తాగేసి ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇలాంటి చాలా సహజమైనటువంటి నిత్యానుభవంలో ఉండే ఉదాహరణతో గొప్ప తాత్వికాంశాలు చెప్పగలగటం అనేది వాళ్ళ ప్రతిభ. మనము కేవలంగా వాళ్ళు చెప్పిన ఆ ప్రతిభని పట్టుకోగలిగిన మనం ధన్యులమే. కనుక నా జ్ఞానానికి ఈ యోగమాయ ప్రతిబంధకం కాదు. అందుకనే నేను భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలికములో అయినటువంటి అన్ని భూతముల గురించి నేను ఎరుగుదును. నన్నైతే మాత్రం ఎవడు తెలుసుకోలేకపోతున్నాడు. అంటే ఎవడు తెలుసుకుంటాడయ్యా? నన్నొక్కడినే శరణు వేడి నా భక్తుడైన వాడు ఒక్కడు, వాడు తప్ప నా యొక్క తత్వజ్ఞానము, నిజమైన జ్ఞానము పొందలేడు. నా భక్తుడై నాకు శరణు వేడిన వాడు ఒక్కడు తప్ప ఇంకెవరూ కూడా నన్ను నా తత్వజ్ఞానముతో తెలుసుకోలేడు. నేను వాళ్ళ కృష్ణుడు అవ్వచ్చు, అర్జునుడి బావగారు అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇంకోడేదో కావచ్చు, లేకపోతే యశోద కొడుకు కావచ్చు, ఇవన్నీ కావచ్చు కాక నేను పరమాత్మ నేనే స్పృహ మాత్రం వాళ్ళకు ఉండదు అని ఇక్కడ చెప్పారండి. ఈ మామూలుగా కూడా 26వ అదే విద్యాప్రకాశనందగిరే చెప్పారు సార్. ఇది నాకు జ్ఞానం కావాలి, వాడికి ఏంటో జ్ఞానం అంటే ఏంటో నిజంగా కూడా తెలియకుండానే మనం అడుగుతామండి. ఆయన నిజంగా ఇస్తా అంటే అండి వేరే భయం కూడా. ఎవరైనా చాలా మంది నీకు ఇవాళ మోక్షం ఇస్తానంటే అండి, అమ్మో ఇప్పుడే వద్దురా అనే రకం కూడా ఉంటారు. నెల రోజుల తర్వాత కనబడవా కృష్ణ, అప్పుడు తీసుకుంటాం మోక్షం అని అడుగుతాం. అదే విద్యాప్రకాశ్ నంది గారే చెప్పారు ఇది కూడా ఒక దాంట్లో. అదే వాళ్ళందరూ అమ్మా ఋషులు.
అంచేత రోజు వాళ్ళందరూ ఒక గుళ్ళోకి వెళ్ళి స్వామి నాకు ఎప్పుడు ఇస్తావు మోక్షం అది ఇది అని అడుగుతుంటాడు. పూజారి గుడి వెనకాల దేవుడు వెనకాల ఉంటే ఇస్తాను ఇవాళ అని అంటే, అమ్మ మా అమ్మాయి పెళ్లి ఉంది లేదా ఇంకోటి ఉంది ఇంక ఇప్పుడే నేను ప్రిపేర్ వెళ్ళిపోతారు అందరూ, ఒక్కడు కూడా మిగలలేదు. ఆ, ఏం కోరుతున్నారో వాళ్ళకి తెలియదు. ఎందుకంటే అది మోక్షం అంటే ఎలా ఉంటుందో ఏంటో మనకి తెలియకుండానే అడుగుతాం అన్ని కదండి. ఒక ఆయన అన్నాడు, ఏమంటే అందరూ మోక్షం అడుగుతారు కానీ చావు అంటే భయపడతారండి అన్నాడు. అయితే ఇప్పుడు అర్థం ఏమైంది? ఆయన అక్కడ అర్థం ఏం చేసుకున్నాడు? చస్తే గానీ మోక్షం రాదని అర్థం చేసుకున్నాడు. అదే కానీ మనకి భగవద్గీత ఏం చెబుతోంది? నీకు మోక్షం బతికుండగానే వస్తుంది. నీ ప్రారంధం అనుభవించే వరకు ఈ శరీరం పతనం కాదు, కానీ నువ్వు ముక్త స్థితిలోనే ఉంటావు. దాన్ని జీవన్ముక్త స్థితి అంటారు. ప్రారంధ అనుభవం పూర్తయిన తర్వాత ముక్తుడు అవుతావు. నువ్వు శరీర పతనం అయిన తర్వాత జరిగేది మాత్రము విదేహముక్తి అని చెప్పారు. మరి అప్పటిదాకా వీడు ఏం చేస్తాడు? ముక్తుడైన వాడు ఏం చేస్తాడు అంటే అప్పుడేగా మనం చెప్పుకున్నాం, బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మహవి బ్రహ్మణాహుతం బ్రహ్మవతేన గంతవ్యం బ్రహ్మకర్మ సమాధిన అని శ్లోకం చెప్పుకున్నాం. అక్కడ అందుకు ఆ కాంటెక్స్ట్ లో చెప్పుకున్నాం. ఎందుకంటే విదేహముక్తికి జీవన్ముక్తుడికి ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసము, జీవన్ముక్తుడు చేస్తున్న కర్మలు ఎందుకు అతనికి ప్రతిబంధకం కావట్లేదు అనే విషయాన్ని అక్కడ మనకి చెప్పాడు. తొంపదార్థ విచారంలో చెప్పారు. అంటే ముందు అది మోక్ష స్థితి ఏంటో తెలిస్తే తప్ప అండి అడిగినా గానీ మనకి దానికి అర్థం ఇంకో తెలియదు. విషయం ఏంటంటే అమ్మా, మనం ఏదో ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నామనేటటువంటి భ్రమలోకి లోను కాకుండా ఉంటే చాలు ఫస్ట్. అంతే. అవునండి. చాలా ఫ్రాంక్ గా అండి, అందుకనే ఆయన అన్నిటికీ నా ఏమీ మీద వద్దు. నన్ను పూజించండి నేను చూసుకుంటాను అన్ని అని చెప్తూనే ఉన్నాడు. అది కాదు, మనమేమో ఏమీ చేద్దాం. వద్దు. మీకు ముక్తి నేను 1 వీక్ లో ఇస్తా. ఈ 1 వీక్ అన్నం తినదు, నీళ్లు తాగదు, అలా ఒక చోట కూర్చొని నేను చెప్తా అంటే ఎంతమంది లైన్ లో కూర్చుంటారో చెప్పండి ఒకసారి. అంతే. ఎందుకండి ఇవన్నీ అంటే? అయితే మరి ఇవన్నీ చదువుకోవడం వేస్టా? నెక్స్ట్ ప్రశ్న. కాదు, ఇవి తెలుసుకుంటే దాని వైపు అడుగులు వేసే ప్రయత్నాన్ని చేస్తాం. అంతే. అది ఈ జన్మలో కావచ్చు, పై జన్మలో కావచ్చు. దీనికి కాళిదాసు ఉదాహరణ చెప్తాడు. ప్రపేదిరే ప్రాక్తన జన్మ విద్య అని. పార్వతీదేవికి విద్యలన్నీ వాటంతటా వచ్చేసేట. ఎందుకు వచ్చాయిరా అంటే గత జన్మల్లో నేర్చుకున్న విద్యలు ఇప్పుడు ఊరికే సురక్షితంగానే వచ్చేస్తున్నాయి అని. ఎందుకంటే గత జన్మలో నేర్చేసుకుని ఉంది ఆవిడ. ప్రపేదిరే ప్రాక్తన జన్మ విద్య అవి మళ్ళీ ప్రకటన అవుతున్నాయి. అట్లా మనం చేసుకుంటూ సాధనలో పడిపోతూ ఉంటే ఏమో వాడు అనుగ్రహం కలిగింది అనుకోండి, ఇవేవి లేకుండా కూడా లేచి అవతల పారేయచ్చు. మనం చేసుకున్న మనకి పుణ్యం ఏంటంటే భగవద్గీత చదువుకోవాలని కోరిక కలగడమే. అంతే. అన్న తర్వాత తెలియకుండా మన యందు ఒక రకమైనటువంటి, అది అర్థమైనా కాకపోయినా అయోమయంగా అయినా వాడు గొప్పవాడనే జ్ఞానం కలుగుతుంది. అది తోడుకోవాలి. ఇప్పుడు మన జీవితం అనే పాలల్లో పరమాత్మ అనే పెరుగు ముక్కని వేసాం. ఇంతకీ తెలిసాడా లేదని మాటి మాటికి పెరుగు పాలగిన కలుగుతుంటే చచ్చినా తోడుకోదు. అది అలా వదిలేయాలి. పెరుగు తోడుకోవాలంటే దానికి కెలకూడదు, అలా వదిలేస్తే తోడుకుంటుంది. కనుక వాడు తోడుండేలా చూసుకుందాం మనకి. అంతే. ఆయన చెప్పేది కూడా అదే అండి. మాటి మాటికి చేయకూడదు, నా మీద ఉంచు నమ్మకం ఉంచనే చెప్తున్నాడు. అస్తమానం వచ్చి అపనమ్మకంతో చూడొద్దు. అలా కాదమ్మా, ఆయన చెబుతాడు పెద్ద మనిషి, ఆయనకేం పోయింది? మనం నమ్మొద్దు. మన తెలివితేటలు, మన కోపాలు, మన అహంకారాలు ఇవన్నీ ఎక్కడికి పోతాయి? ఎట్లా వదిలిపెడతాయి? అడ్డం పడుతున్నాయి. ఇవన్నీ మన చుట్టూ ఎప్పుడూ తిరుగుతూనే ఉంటాయి. అయితే తిరుగుతున్నాయని గమనికలో ఉంటే ఎప్పుడప్పుడు వదిలించుకుంటాం. మాయని పట్టుకోకుండా మనం వదిలిపెట్టగలిగే స్థితికి రావాలి. ఒక్క భయం వేసినప్పుడల్లా పరమాత్మ తెలుసుకో. నిజంగా అంతే. అది వాడే రక్షిస్తాడు. అంతే. సరే అండి, రైట్. నమస్తే. నమస్తే. ఆ ముక్క కూడా ముందే చెప్పాడు. ఏంటది? అర్ధార్థి ఏమో చెప్పాడు. కశ్చిత్ జతతి సిద్ధయే అర్ధార్థి జ్ఞానిచ అర్ధార్థి అర్ధార్థి కాదండి, ఆర్తి ఆర్తి జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞానిస్య భర్తర్షభ. అది కనుక ఆ క్లాసిఫికేషన్ ఎక్కడో చోట మనమైతే ఉంటాము. ఆయన తప్పించుకోలేడు మన దగ్గర నుంచి.